اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ یوسف علیہ السلام کا 9واں رکوع یہاں سے شروع ہوتا ہے۔ اور جب یہ لوگ یعنی برادران یوسف مطلب کیا ہے، ان کے بھائیاں جو 11 بھائیاں، ان کا چھوٹا بھائی بنیامین علیہ السلام کے پاس پہنچے تو انہوں نے اپنے بھائی کو اپنے ساتھ ملا لیا۔ دیکھو بھائی کے اوپر اتنا پیار ہے، کب سے دور ہو گیا اپنے بھائی کو یوسف علیہ السلام نے۔ یہ 11 بھائیوں کی وجہ سے اپنے بھائی کو چھوڑ کے اتنی مصیبتیں اٹھا کے یہاں تک آ گئے۔ کوئی بہانے سے اپنے بھائی کو اپنے پاس بلا لیا تو ایک دم ان کا دل اٹھ کر آ گیا، تو اپنا بنیامین اپنے بھائی کو اپنے ساتھ ملا لیا اور تنہائی میں ان سے کہا کہ میں تیرا بھائی ہوں۔ جو اکیلے میں جب ان سے الگ بلا لے جا کے تنہائی میں اکیلا پن میں ان کو بولا کہ اے بنیامین، میں تیرا بھائی یوسف ہوں علیہ السلام، تیرا بھائی یوسف علیہ السلام ہوں۔ یہ لوگ جو کچھ بدسلوکی کرتے رہے ہیں اس کا رنج مت کرنا۔ یہ لوگ ہمارے پاس بدسلوکی کرتے رہے تیرے اور میرے پاس میں، کیونکہ 2 ماں ہیں نا، تو یعقوب علیہ السلام کی ایک بیوی کے یہ دونوں بچے، ایک بیوی کے وہ 11 بچے تھے۔ یہ 11 نے کیا ان دونوں کے اوپر جو رنج اور تکلیف کرتے تھے اس کا رنج مت کرنا، کیونکہ اتنا دن تیرے بھائی یوسف علیہ السلام کو دور ہونے کا وجہ بھی یہی لوگ ہیں۔ تو پیچھے کا کہانی آپ کو معلوم ہے، آپ سمجھ جانا۔ پھر جب انہوں نے یعنی یوسف علیہ السلام نے ان کا سامان تیار کر دیا تو پانی پینے کا برتن اپنے بھائی کے اسباب میں رکھ دیا۔ دیکھو جب انہوں نے پہلا کیا بولا یوسف علیہ السلام نے، آپ نے اپنا بھائی کو بلا لے کا ہو تو میں ضرور تم کو اور ایک اونٹ کا گلہ بھی دوں گا، اور ساتھ ہی ان کا پیسہ بھی ان کے اس میں رکھ کے بھیج دیا۔ کوئی قافلہ کو پیچھے سے نہیں بھگایا کہ ان کے پیسے بھی ان کے اندر ہی لے کے جا رہے بول کے، لیکن خود کیا پلان کر کے ان کا پیسے بھی جمع کنج بھی اس میں رکھ کے بھیج دیا۔ جب اپنے باپ یوسف علیہ السلام کے پاس جا کے وہ تھیلے کو کھولے تو ان کے اسباب بھی اس میں ملا، اور یہ جو رزق لایا وہ پھوکڑ میں مل گیا۔ پھوکڑ مطلب کیا؟ فری میں مل گیا۔ اور اپنا چھوٹا بھائی کو بلا لے کے آئیں گے تو اور بھی ایک اونٹ کا گلہ دے گا بول کے یوسف علیہ السلام ان کو ہرس دلایا، تاکہ یہ لوگ یوسف علیہ السلام کو اپنے پاس لا سکے۔ ٹھیک ہے نا۔ ابھی کیا ہو گیا، جب بنیامین کو لے کے آ گئے تو بنیامین سے انہوں نے کیا الگ سے ہو کے میں تیرا بھائی یوسف علیہ السلام ہوں بول کے ان کو تسلی دیا، اور اس کا رنج مت کرنا ایسا بول دیا۔ پھر اس کے بعد میں ان کے پیسے لے لیا، ان سے ابھی جو لایا نا، جو خریدنے کے لیے پیسے لایا تھا نا، ان کو لے لیا، اور اس کے ساتھ میں ان کو کیا اناج دینا ہے وہ ان کو دے دیا۔ پھر جب انہوں نے یعنی یوسف علیہ السلام نے ان کا سامان تیار کر دیا، ان کو جو دینا ہے ان کا سامان تیار کر دیے، تو کسی کام والے کو، کیونکہ ان کے نیچے جو کام کرنے والے بھی ہوں گے نا، تو کسی کو بتا دیا ہوگا یا خود رکھے ہوں گے، اللہ بہتر جانے، کر دیا تو پانی پینے کا برتن یعنی یوسف علیہ السلام کا جو پانی پینے کا برتن اپنے بھائی کے اسباب میں رکھ دیا۔ ان کا چھوٹا بھائی ہے نا بنیامین، ان کے تھیلے میں رکھ دیا ان کا پینے پانے کا برتن۔ پھر وہ ان کو ایسی رخصت کر دیا، پھر بھائی چلو اوکے بائے بائے۔ پھر ایک پکارنے والے نے پکارا کہ اے قافل والو، تم چور ہو، تم ضرور چور ہو۔ جب یہ اپنا ایریا سے پار ہو کے جب باہر گئے تو ایک پکارنے والا پیچھے سے قافلہ والا آ کے پکارا، کیونکہ یوسف علیہ السلام نے بھیجا، اے قافلہ والو، یعنی اے مصر کے رہنے والوں، کنعان کے رہنے والوں، تم مصر میں آئے تھے اناج لینے کے لیے، لیکن آپ لوگوں نے چوری کر کے جا رہے،
तुम ज़रूर चोर हो। इस तरीके से वो पुकारा और उन तलाश करने वालों की तरफ मुतवज्जा होकर कहने लगे, जो पुकारने वाले के तरफ ये भाइया, ये 11, ये बेनामीन मुड़ के कहने लगे कि तुम्हारी क्या चीज़ गुम हो गई। तो उन्होंने कहा कि हम बादशाही का पैमान नहीं मिलता, यानी हमारा बादशाह यूसुफ अलैहिस्सलाम जो पीने पानी का जो बर्तन अपने पास रखते थे वो नहीं दिखाई दे रहे, वो गायब है, तो गायब हो गया। हो सकता है तुम लोगों ने लाए होंगे, इसलिए हमको ढूंढने के लिए भेज दिए। और जो शख्स उसको लाकर हाजिरी करेगा, इसको एक बारश गल्ला मिलेगा, यानी यूसुफ अलैहिस्सलाम के तरफ से वो बर्तन को ला के देगा तो उनको मेहमानी मिलेगी, ये करके उन्होंने बोला। और मैं उसके लाने वाले उसको दिलवाने का जिम्मेदार हूँ। जो पुकारने वाले में जो सरदार था उसने बोल दिया कि मैं ये ज़रूर ढूंढ कर लाऊंगा करके, मैं जिम्मेदार हूँ बोल के वो आ गया। अभी तो आप ही निकल गए यहाँ से, तो इसका मतलब आप ही के पास होगा ये बर्तन। इस इरादे से हमने आपका पीछा कर दिया। कहने का मतलब पीछे का मानी मतलब समझ लेना कि दबाव और मानी क्या होता है। ये कहानी के पीछे कुरान ने क्या कहता, एक हूबहू एक बात बतला देते, लेकिन हदीस क्या होता है कि पूरे को पूरा समझाते। तो मैंने आपको हदीस की तरफ भी लेके आ रहा हूँ और कुरान की तरफ भी लेके आ रहा हूँ। याद है, अगर मैं ज़्यादती किया हो तो अल्लाह मुझे माफ़ फरमाए। ये समझाने के इरादे से मैंने हदीस और कुरान को साथ में लेके बात कर रहा हूँ। ये लोग कहने लगे कि बाखुदा तुम खूब मालूम है कि हम लोग मुल्क में फसाद फैलाने नहीं आए। अरे आए अल्लाह, हम तो यहाँ तो रिज्जत खाने के लिए हमको खाना नहीं था, हमने कनान से यहाँ आ गए मिस्र में, आपके पास जो अनाज है ले जाने के लिए। हम यहाँ पर कोई फसाद ऐसा उल्टे सुलटे काम करने के लिए नहीं आए करके बता दिए वो उन लोगों उन भाइयों ने। हाँ, और हम लोग चोरी करने वाले नहीं। तो बोले हम चोरी करने वाले नहीं। यहाँ पर फ़ायदा भी लिखा है, तो बाजू में दबी हुई मानी है, उसको भी पढ़ लेना। और ढूंढने वाले लोगों ने कहा कि अच्छा, अगर आप लोग चोर नहीं तो तुम्हारे पास जो ये घंटियाँ है ना, जो अनाज लेके जा रहे हैं ना, उसको खोल के हम ढूंढेंगे। अगर उसके अंदर हमारा बादशाह का जो बर्तन मिलेगा वो चोर है। तो उन ढूंढने वालों लोगों ने कहा अच्छा, अगर तुम झूठे निकले तो उस चोरी का क्या सज़ा। तो ये इन्होंने क्या बोला, जो काफिला वालों ने बोला, अगर हम तुम्हारे थैलों को ढूंढेंगे, उसमें किसी के पास तो अगर हमारा बादशाह का पीने पानी का तांबा या बर्तन अगर मिल जाएगा तो उसको क्या सज़ा है, तुम ही बोलो करके उनको बोल दिया। तो उन्होंने जवाब दिया कि उसकी सज़ा यह है कि जिस शख्स के असबाब में मिले बस वही शख्स अपनी सज़ा है। मतलब हमारा 11 आदमी और ये बेनामीन, ये 12 आदमी के किसी के थैली में भी अगर वो बर्तन मिल गया वही चोर है, उसका सज़ा वही पाएगा। हम लोग जालिमों को यानी चोरों को ऐसी ही सज़ा दिया करते हैं, हमारे मुल्क में भी चोरों को ऐसे ही सज़ा दिया करते हैं बोल के उन लोगों ने बता दिया। फिर उन्होंने यानी यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने भाई का असबाब के थैले से कबल तलाश की इब्तदाई दूसरे भाइयों की असबाब की थैलियों से की। यानी पहला बेनामीन का थैले को इन्होंने नहीं ढूंढा, पहला उन 11 भाइयों को थैलों को ढूंढा। उसके बाद में आखिरी में जो यूसुफ अलैहिस्सलाम के जो भाई है बेनामीन, उनका थैले को ढूंढा। फिर आखिर में उस बर्तन को अपने भाई यानी बेनामीन के असबाब के थैले से बरामद कर लिया। जो पुकारने वाले काफिला ने वो पैमाना बेनामीन के थैले से बरामद कर लिया। हमने यूसुफ अलैहिस्सलाम के खातिर से इस तरह से तदबीर फरमाई, यानी यूसुफ अलैहिस्सलाम से अल्लाह ताला ने इस तरीके से तदबीर फरमाए। ये करने वाले कौन है? अल्लाह है। अल्लाह जो भी करता है अल्लाह करता है। कुरान का और भी जगह पर मानी है, ये झाड़ है ना, ये झाड़ का पत्ता भी गिरना, औरत का हमल रहना,
वो बच्चा जन्ना ये भी अल्लाह के हुक्म से, इतला से होता है। ये तदबीर भी अल्लाह की तरफ से हुई, यानी हमने यूसुफ अलैहिस्सलाम की खातिर से इस तरह से तदबीर फरमाई। वह यानी यूसुफ अलैहिस्सलाम अपने भाइयों को इस बादशाह मिस्र की कानून की रोशनी ले सकते थे, यानी मिस्र के जो बादशाह है ना वहाँ तक भी ले जा सकते थे, क्योंकि उनको उतना पावर है। लेकिन इन्होंने क्या किया, वो अपने अंदर में उसको रख दिया, बादशाह तक पहुंचा नहीं दिया। कुछ देखो, आप भी ऑफिस में भी कभी कोई काम कर रहा होगा, कोई बात होगा, मैनेजर तक या ओसी तक नहीं ले जा सकते, ये अपने में ही उसको वो गलती को मिटा देते हैं। हम भी नौकरी वाले, आप लोगों भी नौकरी करते हैं, नौकरी में कोई गलती हो जाता है तो आपस में एक दूसरे को वही मिटा लेते हैं ताकि ऊपर तक ले जाके उसको सजा ना दिलाए। इसी तरीका यूसुफ अलैहिस्सलाम ने भी ये अपने अंदर ही फैसला करवा दिया। अगर यूसुफ अलैहिस्सलाम चाहते तो अपने भाई को इस बादशाह मिस्र के कानून के रोशनी में ले सकते थे, मगर ये कि अल्लाह ही को मंजूर था, ऐसा नहीं किया, क्योंकि ऐसा करने से और बहुत सी बढ़ जाएगा किस्सा और उनको कुछ का कुछ हो जाएगा। हम जिसको चाहते हैं इल्म में ख़ास दर्जों तक बढ़ा देते हैं, अल्लाह ताला ने बोलते हैं, और तमाम इल्म वालों से बढ़कर एक बड़ा इल्म वाला है। कौन? अल्लाह। सबसे बढ़कर इल्म वाला कौन है? अल्लाह ताला है। कहने लगे कि साहब अगर उनसे चोरी की तो ताज्जुब नहीं, अगर ये बेनामीन ने चोरी किया तो कोई ताज्जुब की बात नहीं, क्योंकि उसका भाई था वह भी इसी तरह इससे पहले चोरी कर चुका है। देखो यहाँ पर एक आयत आया है, इसके पीछे दबी हुई मानी है। वो ये देखो, दोबारा इस आयत को पढ़ता हूँ। कहने लगे कि वह साहब अगर उसने चोरी की तो ताज्जुब नहीं, क्योंकि उसका एक भाई था, उसका नाम क्या था? यूसुफ अलैहिस्सलाम, भी इसी तरह इसके पहले चोरी कर चुके हैं। यह बीच में दबी हुई कहानी है, ये आपको क़ससुल अंबिया पढ़ने से उसका बारे में कुछ मालूम पड़ जाएगा कि यहाँ पर मैं वो बयान करूँ तो ये मेरा ये बयान और लंबी हो जाएगी। ये क्या क्या इसमें, इसलिए मैं आपको एक इशारा दे रहा हूँ, आप क़ससुल अंबिया पढ़ लो। यूसुफ अलैहिस्सलाम चोरी नहीं की थी, लेकिन इसी तरीक़े से जैसा कि बेनामीन भी यहाँ चोरी नहीं की थी, देखें ना, बेनामीन भी यहाँ चोरी नहीं किए, लेकिन यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने तरफ से बेनामीन के थैले में उस बर्तन को रख दिया, लोगों के सामने चोर समझाए गए, लेकिन वो चोर नहीं थे। उसी तरीके से यूसुफ अलैहिस्सलाम के थैले में भी एक मर्तबा तंबाल रख दी थी उनके फूफी ने, लेकिन वो चोरी नहीं थी, यूसुफ अलैहिस्सलाम ने चोरी नहीं किया। इसका वजह ये थी कि यूसुफ अलैहिस्सलाम को छोड़कर उनकी फूफू नहीं रह सकती थी, याकूब अलैहिस्सलाम से लेके गई थी बचपन में उनको पालने के लिए। जब यूसुफ अलैहिस्सलाम को उनके पर बहुत ही प्यार मोहब्बत हो गया तो यूसुफ अलैहिस्सलाम को ले जाने के लिए उनके भाई आ गए याकूब अलैहिस्सलाम। तो उन्होंने क्या किया, यूसुफ अलैहिस्सलाम को नहा भेजने का इरादा करके उनका थैले में उनको बगैर बताए हुए अपना वुज़ू का बर्तन रख दिया। जब दूर जाने के बाद में देखो तेरा बेटा मेरा ये बर्तन चुरा के लेके जा रहे, तो चोरी का सज़ा क्या है कि 7 बरस तक उनके घर में रहना। अभी क्या हो गया, यूसुफ अलैहिस्सलाम को दोबारा फूफू के घर में और भी 7 बरस रहना पड़ा। ये बहाना बना लिया, लेकिन यूसुफ अलैहिस्सलाम ने चोरी नहीं की। आपने क़ससुल अंबिया इसलिए पढ़ने के लिए बोला, थोड़ा सा मानी बोल के आपको मैंने ठहर चुका। मैंने कहने लगे अजीज बस यूसुफ अलैहिस्सलाम ने इस बात को जो आगे आती है अपने दिल में पोशीदा रखा, क्योंकि इससे पहले भी इनके ऊपर ऐसा गुजरा था जो अभी मैं बताया आपको, और इसको उनके सामने ज़बान से जाहिर नहीं किया, यानी दिल में ज़बान से तो नहीं बोले,
یہ تو چوری یوسف علیہ السلام نے نہیں کی، لیکن چوری کے انجام ڈال کے پھوپھو کے گھر میں رہنا پڑا. لیکن یہ 11 بھائی چوری نہیں بلکہ قتل ہی کرنے کے لیے تیار ہو گئے تھے. کس کو؟ یوسف علیہ السلام کو. اتنا بڑا غلطی یہ کرتے ہوئے بھی یہ بچوں کے اوپر اتنا الزام لگا رہے. یعنی ایک تو یوسف علیہ السلام کے اوپر الزام لگا دیا، ابھی دوسرا بنیامین کے اوپر بھی الزام لگا رہے تھے. دیکھو، تو اس بات کو انہوں نے دل میں ظاہر نہیں کیا، یعنی دلی میں یوں کہا کہ وہ چوری کے وہ درجے تم تو اور بھی زیادہ برے ہو، اور جو کچھ تم بیان کر رہے ہو اس کے حقیقت کا اللہ ہی خوب علم ہے. اس کا حقیقت کا اللہ ہی کو اس کا علم ہے. اس کا اپنے دل میں رکھ لیا، کیونکہ وہاں پر یوسف علیہ السلام نے بھی چوری نہیں کیا، یہاں پر بنیامین بھی چوری نہیں کیا، لیکن اس 11 بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کو اتنا تک تیار ہو گئی قتل کرنے تک. لیکن ایک بھائی نے ان کو بولا کہ قتل مت کرو، ان کو کوئی کنویں میں چھوڑ آؤ، آپ کا باپ کا رخ اپنے طرف ہو جائے گی. دیکھو، چوری سے بھی جب بڑھ کر چوری ہو گئے یہ لوگ تو، لیکن یہ اپنی چوری کو تو چھپا دیا. ان دونوں کو تو اجالے میں باہر لائے. کہنے لگے اے عزیز، اس بنیامین کو ایک بہت بوڑھا باپ ہے. تو وہ 11 بھائیوں نے یوسف علیہ السلام سے کہنے لگے اس طریقے سے کہ کہنے لگے اے عزیز، اس بنیامین کا ایک بہت بوڑھا باپ ہے، سو آپ ایسا کیجئے کہ اس کی جگہ ہم میں سے ایک کو رکھ لیجئے اور اپنا مملوک بنا لیجئے. ہم آپ کو نیک مزاج دیکھتے ہیں، ہم آپ کو اچھے آدمی سمجھتے ہیں. اگر بنیامین سے اگر غلطی ہوگی تو کوئی بات نہیں، ان کا بوڑھا باپ ہے، یہ بنیامین کو بہت پیار کرتے ہیں، تو ہمارے یہ 11 بھائیوں میں سے ایک بھائی کو اپنے پاس رکھ لو اور بنیامین کو چھوڑ دو. اس طریقے سے انہوں نے ریکویسٹ کیا. انہوں نے یعنی یوسف علیہ السلام نے کہا کہ ایسی بے انصافی کی بات سے خدا بچائے کہ جس کے پاس ہم نے اپنی چیز پائی ہے اس کے سوا دوسرے شخص کو پکڑ کے رکھ لے، اس حالت میں تو ہم بڑے بے انصاف سمجھے جائیں گے. اس طریقے سے یوسف علیہ السلام نے جواب دیا. یہ قصہ آپ کو معلوم ہو رہا ہے. تو یہاں تک یہ سورہ یوسف علیہ السلام کا 9واں رکوع ختم ہوگا.